आईबंक दृष्टि संपत्ति संतान संतति ईश्वर दान। तेणु से कहले ईश्वर देले ईश्वर नेले ईश्वर नाम धन्य हो। प्रिय बंधु, आम प्रतिक्रिया एपरी एक कष्टकर परिस्थिति कौन होता आमे कौन ईश्वर को धन्यवाद दे था? बाइबल कहे जे से पाप कले नहीं, से ईश्वर को प्रशंसा कले। आज कौन आम ईश्वर को प्रशंसा करि पारुछु कि? मुगति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे शांति शिखा घुंचाई विभीषिका पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपन किपरि अछंती? आशा करू आपन निश्चय भल थिबे और परिवार सहित ए कार्यक्रम रे जोग देइथिबे। मु विश्वास करे जे आपन को ए कार्यक्रम निश्चय भल लागुछि और आपन ए कार्यक्रम द्वारा आत्मिक भावे उपकृत होउछंती। ए कार्यक्रम मध्य देई पुणी थरे आपन सहित साक्षात होबार सुयोग पाइथिबारु विशेष धन्यवाद। आपन मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करिसेंती, सेथिबाय आमे विशेष आनंदित। मु सेमान को धन्यवाद दिए। आज पर्यंत जो माने जोगाजोग करि नाहंती आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आमे आपन सहित कथाबार्ता करबा को चाहू। आमे आयुबंक विषय चिंता कला बेले आमे तांको गुण चरित्र और सी कि प्रकार लोक थिले पुणी क्यों स्थानर लोक थिले ताहा आलोचना करिथिलु। आमे देखिथिलु जे से सरल ईश्वर भयकारी कुक्रिया त्यागी व्यक्ति थिले और केवल सेतिकी नुहे ईश्वर तांको बहुल भावे आशीर्वाद करिथिले। अनेक संपत्ति थिला एवं संतान संतति थिले। एथिरु जानु जे ईश्वर हमकु आशीर्वाद करंती। आज आमे जहा किछि ईश्वर को अनुग्रह और आशीर्वाद दान। दिनकर घटना 6 पदरे एपरि लेखा अछि, सदा प्रभु सम्मुखरे ईश्वर संतान माने उपस्थित हेले। हुए तो मनरे प्रश्न उंकी मारुथिबो जे ईश्वर संतान माने किए? मो मतरे से माने स्वर्गीय दूत माने जो माने ईश्वर को सेवा करुथिले। एपरि एक समय रे आमे समान निकट को शयतान आसीबार देखु। ईश्वर को उपस्थिति मध्य को शयतान एक मंद अभिप्राय नहीं आसुछंती। सदा प्रभु तांको प्रश्न करुछंती, कारण सदा प्रभु जानी थिले तांको आसीबार कारण कौन। आम ईश्वर आम मनर चिंता बुझी पारंती। शयतान काहा ऊपर दृष्टि रखिछि ईश्वर जानी थिले। शयतान ध्रुतता भावे से स्पष्ट भाव में कहउछंती, कारण आयुब ईश्वर भयकारी थिले ओ कुक्रिया त्यागी थिले। जगत रे अनेक लोक अछंती किंतु शयतान रो दृष्टि केवल आयुबंक ऊपर थिला। से भाबिथिला जे आयुबंक विश्वास ओ तांको प्रति निर्भरशीलता रो कारण हैला तांको धन ओ संपत्ति। आमे जानु जे आयुबंक सबु किछि गोटिए दिन रे चली गला, किंतु आयुबंक प्रत्युत्तर कौन थिला? आसंतु ता आज कार्यक्रम रे देखिबा, किंतु ता पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। तुमे मन खोली कहि दिया थारे शिशु मोर सब किछि, तुम पाप पाई प्राण देई गले कालवरी तार साखी।
ମନର ଆଖିରେ ଦେଖିନି ଅଥରେ କୃଷର କରୁଣ ଛବି। ପାପ ପାଇଁ ତୁମ ତାଙ୍କରି ଶରୀର ରକ୍ତରେ ଗଲା ଭିଜି। ତୁମ ପାପ ରୂପ ଗରଳ ଯେତେକ ପାନ କଲେ ହସି ହସି। ସନ୍ଦେହ କିଛି ରହିଛି କି ମନେ ସେଇ ବଳିଦାନ ପାଇଁ। ମଣିଷ ପାଇଁ କି ଆଜି ଯାଏ ପରା ଏମିତି କରିନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଆଇବ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 6 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 22 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଏହି ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ନାଟକ। ତାହା ହିଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ଅଂଶରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏକ ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଇବ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦିନକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ଆସନ୍ତେ ଶୟତାନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ସେମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଏପରିକି ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ତୁଲ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଗଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜାତିର ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ସେମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, କାରଣ ଶୟତାନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ତାହେଲେ ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ପୃଥିବୀରେ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରି କରି ଆସିଲି। ତେବେ ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତାହିଁ ହେଉଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ନରକରୁ ଆସିଅଛି? ନୁହେଁ, ସେ ନରକରୁ ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ନରକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ନାହିଁ। ଆଜି କେହି ସେହି ନରକରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତିରାଜ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନରକ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ନରକ ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ଶୟତାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଅଛି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋର ଏହି ଜଗତରେ ଯେପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଶୟତାନର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଓ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଏହି ଜଗତ ଶୟତାନର ରାଜ୍ୟ। ସେ ନରକରେ ନାହିଁ। ସେ କହେ ଯେ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏଣେ ତେଣେ ଯାତାୟାତ କରି ଆସୁଅଛି। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସୁଅଛି। ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତାହା ବିଷୟ ନେଇ ଏହିପରି କହେ, ଯାହାକି 2 କରିନ୍ଥୀୟ 4 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଏହି ଜଗତର ଜଗତପତି। ଓ ଏଫିସିୟ 2 ପର୍ବର 2 ପଦ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେ ହେଉଛି ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜଗତ ଉପରେ ତାହାର ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଅଛି। ପିତର ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ତୁମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ,
ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସତର୍କବାଣୀ ଓ ଏହା ହିଁ ଆମେ ଏହି ଆଇବ ପୁସ୍ତକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। ଏହା ହିଁ ଆଇବ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଶୟତାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତର ସମୁଦାୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବେ କହିନଥିଲେ ସେହି ସମସ୍ତ ଦେବାକୁ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି। ମାତ୍ର ସେ କେବଳ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଶୟତାନ ନିମନ୍ତେ ସହଜସାଧ୍ୟ ଥିଲା ଓ ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଜଗତ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଏହା ଶୟତାନର ରାଜୁତି ପରି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୟତାନକୁ କିଛି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଆପଣ ଓ ମୁଁ, ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଓ ମୁଁ, ଆମେ ସେହି ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଉପରେ ଜୟୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କି ଆମ୍ଭ ଦାସ ଆଇବ ପ୍ରତି ମନ ଦେଇଅଛ? କାରଣ ତାହାର ସମାନ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ, ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଆଇବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଆଇବ ଜଣେ ଅନାଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯାହା ଜଣାଯାଏ ଶୟତାନ ଆଇବଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସୁଅଛି, କାରଣ ଶୟତାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉକ୍ତିରୁ ଏହା ଜଣାଯାଏ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ଓ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଆଇବ କ'ଣ ଅକାରଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଅଛି? ତୁମେ କ'ଣ ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ପୁଣି ତାହାର ଗୃହର ଓ ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବାଡ଼ ଦେଇନାହ? ତୁମେ ତାହାର ହସ୍ତକୃତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛ ଓ ଦେଶରେ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଶୟତାନ ଆଇବଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲା ଯେ ସେ ଆଇବଙ୍କୁ ତାହାର କରାୟତ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଅଛି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହେ, ତୁମେ ତାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଡ଼ ଦେଇଅଛ ଓ ମୁଁ ତାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଅଛି ଓ ମୁଁ ଭାବେ ନାହିଁ ଯେ ଶୟତାନ କୌଣସି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଏହା ଘଟିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଏହା ଘଟିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଘଟିବ। ତାହା ହିଁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ପର୍ଶ କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଆଗରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୟତାନ ଆଇବଙ୍କ ଉପରେ ଏହି କଳଙ୍କ ଲଗାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ। ସେ କହେ ଯେ ଆମେ କେବଳ ସମୟର ଦାସ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସେହି ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ଓ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଶାପ ଦେବା ବା ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶାପ ଦିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଚସା କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶାପ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶାପ ଦିଅନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ବାଡ଼ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏହାର ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶୟତାନ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରେ। ଆଜି କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଶୟତାନର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତେଦୂର ଜାଣେ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ତୁଚ୍ଛ ବା ଘୃଣା କରିବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଥାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବା। ମାତ୍ର
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶାପ ଦେବା ବା ତାହାଙ୍କର ବଚସା କରି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶୈତାନ ଚାହେଁ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ସନ୍ଦେହ ପୁରାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଶୟତାନର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ, ଯେପରି ସେହି ଶୟତାନ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୁଏ। 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱରେ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷମତା ଅଛି, କେବଳ ତାହାରି ଉପରେ ତୁମ୍ଭେ ହସ୍ତ ନ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ବାହାରିଗଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଶୟତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ ବା ଭରସା କରୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭରସା ବା ସୁରକ୍ଷାର କମ୍ବଳଟି ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅସହାୟ ମନେ କରୁ ଓ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ ଓ ଏହି ଜଗତରେ ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ବିଳାପ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ଆୟୁବଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଶୟତାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଶୟତାନ ଚାହିଁଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିପାରିବ। ସେ ଉଭୟ ଈଶ୍ୱର ଓ ଆୟୁବଙ୍କର ଅପବାଦ କରିଅଛି ଓ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେବଳ ନିଜେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ସେବା ପାଇବାକୁ ବା ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଆୟୁବଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେବା ଓ ପ୍ରେମ ଦେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। କାରଣ ଶୟତାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଆଣିଦିଏ, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ଶୟତାନର ସେବା କରେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଉଷ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବା। ସେହି ଉଷ ଦେଶରେ ଥିବା ଆୟୁବଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଦିନକରେ ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ଗୃହରେ ଭୋଜନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଆୟୁବଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ଭୋଜନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜଣେ ଭାଇର ଗୃହରୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇର ଗୃହକୁ ଯାଇ ଏହିପରି ଭାବେ ଭୋଜନ ପାନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଓ ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। 14 ଓ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏପରି ସମୟରେ ଆୟୁବ ନିକଟକୁ ଏକ ଦୂତ ଆସି କହିଲା, ବଳଦମାନେ ହଳ ବୁଲାଉଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗର୍ଦ୍ଦଭୀମାନେ ଚରୁଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସିବାଇମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆହୁରି ସେମାନେ ଖड्गଧାରରେ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ଆୟୁବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଏକ ସୁଖର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରି ଆସୁଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଭାବ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅତି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ କାଳକ୍ଷେପଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଏହିପରି ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସିବାଇମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କର ପଶୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ତାହାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗସାଥି କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସେ। 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ କହିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ଆକାଶରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପଡ଼ି ମେଷପଲ ଓ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରି ଗ୍ରାସ କରିଅଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଗ୍ନି। ତାହା ହେଉଛି ଏକ କୌତୁହଳର ବିଷୟ। କାରଣ ଯଦି କିଛି ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥାଉ। ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି କହିଲା ନାହିଁ, ଶୟତାନର ଅଗ୍ନି? ଏହା କିଏ କଲା?
ଶୈତାନ କାହିଁକି ଏହା କଲା? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅନିଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରେ। 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ କହିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, କଲ୍ଦୀୟମାନେ 3 ଦଳ ହୋଇ ଉଷ୍ଟ୍ରପଲ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ଆହୁରି ଖड्ଗଧାରରେ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇବଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ଅନେକ ପଶୁପଲ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ କିଛି ଚାଲିଗଲା। ସବୁକିଛି ଶତ୍ରୁମାନେ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ହିଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବା ବିପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଘେରି ଆସେ। ଆଇବଙ୍କର ସବୁକିଛି ଥିଲା, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 18-19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ କହିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ଗୃହରେ ଭୋଜନ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡ଼ୁ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ଆସି ଗୃହର ଚାରିକୋଣରେ ଲାଗନ୍ତେ ତାହା ଯୁବାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ତହିଁରେ ସେମାନେ ମଲେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ରକ୍ଷା ପାଇଅଛି। ଏହା ଦୁଃଖର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ଏହା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ସହିବାର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ତାହାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ମଲେ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବା ମୁଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପକାଇବା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଚସା କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଭିମାନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା। ଆମେ କହି ପକାଇବା, ସତରେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଅନ୍ୟାୟକାରୀ, ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଅଟନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ସଦାବେଳେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାରୀ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଇବ କ'ଣ କରନ୍ତି? 20-22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଆଇବ ଉଠି ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିରିଲା ଓ ଆପଣା ମସ୍ତକ ମୁଣ୍ଡନ କଲା ଓ ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ମୋ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ଆସିଅଛି ଓ ମୁଁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ହୋଇ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଏହିସବୁରେ ଆଇବ ପାପ କଲା ନାହିଁ ଅବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅବିବେଚନାର ଦୋଷାରୋପ କଲା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଇବଙ୍କର ସାକ୍ଷମର ଜୀବନ। ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ଏହି ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ କି ଏହି ଜଗତରୁ କିଛି ନେଇଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଏହି ଜଗତରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିବ। ଆମମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଜମି ବାଡ଼ି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ଏହି ଜଗତରେ ପଡ଼ି ରହିବ। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏହି ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଇବ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଇଅଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କହିପାରିବା କି? ଯଦି ଆଇବଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଘଟେ, ଏହା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ଏହା ଏତେ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ସେ ସେହି ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ, ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରାଇବେ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଆମମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ। ଯାହା ସବୁ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛି, ତାହା ସବୁ ତାହାଙ୍କର ଓ ଆମେ କେବଳ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେହିସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତରେ ନେଇଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଇବ ତାହା ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରାଇ ବସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ତଥାପି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧରି ରହିଲେ। ଲେଖା ଅଛି, ଏହିସବୁରେ ଆଇବ ପାପ କଲା ନାହିଁ ଅବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅବିବେଚନାର ଦୋଷାରୋପ କଲା ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଇବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଥାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ହଁ, ଆଇବ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ।
प्रिय बंधु, मनुष्य ईश्वर को जानिबा और ईश्वर ठारे विश्वास स्थापन करने सबुठारु बड़ विषय। मनुष्य जीवन में परीक्षा आसीपे, मात्र जो मनुष्य ईश्वर उपर निर्भर रखि थाए से केबे हेले पतित हेब नाही, मात्र विजयी हेब। शैतान हार मानिब और से पराजित हेब। तेणु आसु जीवन प्रत्येक परिस्थिति आयुबों परि ईश्वर उपर निर्भर करी और ताहांको इच्छा को मानि नहीं ताहांको निमंते साक्षी हो। ताहले एई जगत रे आमे पराजित हेबा नाही, मात्र जययुक्त हेबा। प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। मोर विश्वास आज कार्यक्रम आपन को निश्चय भल लागिथिबो और आपन आत्मिक भावे उपकृत होइथिबे। आमे लक्ष्य कलु जे आयुबों जीवन रे एक भयंकर झड़ आसी पहुंचला। गोटे दिन रे से सब किछि हरैले, तांको संतान, तांको पिला मानकू, तांको दास दासी को सब किछि हरैले, किंतु तांको प्रत्युत्तर कौन थिला? एपरी परिस्थिति रे आम प्रत्युत्तर कौन हबो? आमे आजिर शिक्षा रे ईश्वर को प्रति आयुबों को विश्वास देखू। आयुबों को दृष्टि रे तांको संपत्ति, संतान, संतति सबु ऊर्ध्वरे ईश्वर थिले। तेणु से कहि पारे ईश्वर देले, ईश्वर नेले, ईश्वर को नाम धन्य हो। प्रिय बंधु, आम प्रतिक्रिया एपरी एक कष्टकर परिस्थिति रे कौन होई थांता? आमे कौन ईश्वर को धन्यवाद दे पारि थांतु? बाइबल कहे जे ए सबुरे आयुब पाप कले नहीं कि ईश्वर को दोषारोपर कथा कहले नहीं। आज कौन आम जीवन रे आयुबों परि विश्वास अछि कि? आयुब ईश्वर को उपयुक्त स्थान रे रखिथिले। आमे कौन ईश्वर को उपयुक्त स्थान रे रखिछु कि? आज तो आम समय शेष हेलानी। परवर्ती कार्यक्रम रे पुणी आपन को सहित साक्षात हबो। आपन को ठारु विदाय नवा पूर्व आसंतु प्रार्थना करिबा। दयालु प्रेममय प्रभु, धन्यवाद देउछु आयुबों जीवन पाई। प्रभु, जदियो से सब किछि हरैले, किंतु तुमको निज जीवन रे धरी रखि पारिथिले। प्रभु, आम्मान को जीवन रे तुम्हें सेई अनुग्रह दियो। प्रभु, आमे जेपरि तुमको धरी रखि पारिबु, तुम सहित जीवन काटिबु। प्रभु, से अनुग्रह तुम्हें आम्मान को दान कर। प्रभु, जीवन रे आम्माने जहा किछि पाइछु ताहा केवल तुम अनुग्रह दान। प्रभु, तुम्हें देइथिलो, तुम्हें नेइछो बोली आयुब कहिले। आम्माने प्रभु से भरोसा तुम ऊपर रखिबु, से अनुग्रह तुम्हें आम्मान को दान कर। तुम्हें आम्मान को प्रार्थना सुनिल, धन्यवाद दे। यही प्रार्थना प्रिय यीशु का नाम रे मांगिलु, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। गत प्रश्नर उत्तरटी हैला डी अजणा। आजिर प्रश्नटी हैला ईश्वर काहाकु सरल, परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी बोली कहिथिले? ए आयुब, बी इलिहु, सी मूसा, डी दाऊद। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তা কালি সন্ধ্যা ৬টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାইବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 0444908126 रे मिस्ड कॉल दे विजय होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले गंजाम द्रुपति नायक और परिवार।